This call is now being recorded. So, in today's lecture, we are going to discuss about the different tasks that are developed by the synchronous motor. हॅलो, माझा आवाज येतो सगळ्यांना? हो हॅलो सर. हॅलो हो सर, येतोय. हॅलो, श्रुती, आवाज येतो माझा? हो सर, येतोय. ठीक आहे. In today's lecture, we are going to discuss about the different torque that are developed by the synchronous motor, right? So here, in case of the synchronous motor develop the different kinds of torque during the running condition, right? So here we are going to discuss the different torque. In that first, I hope the screen is visible to everyone. Okay. So here in this, the first torque is developed by the synchronous motor is the starting torque. Second, the running torque. Next, pull-in torque and the pull-out torque. So these are the different kinds of torque that are developed by the your synchronous motor, right? In that first, the starting torque. See, the torque developed by synchronous motor. When we apply the full voltage to synchronous motor as the armature winding, it's called as a starting torque. So many times you will call starting torque as a breakaway torque also, right? This is called also called as a breakaway torque. Next, the second category of torque is called as a running torque. That means the torque developed by the synchronous motor under the running condition is called as a running torque. Okay, it's called as a running torque. Then next is a pull-in torque. See, we know that when the synchronous motor is get started, it does not directly run at a synchronous speed, right? Initially, your synchronous motor is started at a as an induction motor, right? At a speed of the 90 to 95% of the speed, synchronous speed, your synchronous motor is started as a induction motor. Then, when synchronous this induction motor or the synchronous motor achieves the speed of 95% of the synchronous speed, at that time by the DC excitation, we pull this synchronous motor into synchronism. We pull this induction motor, the static synchronous motor and the induction motor, which pull that motor into synchronism by magnetic locking. So at that, the torque at which or the amount of torque at which the motor pull into synchronism by the magnetic locking is called as a pull-in torque. It's called as a pull-in torque. Is it clear to everyone? Okay, pull-in torque, that means we know that a synchronous motor does not run at a synchronous speed initially. It started as induction motor at a speed of 95% of synchronous speed. We apply the DC excitation. Then, due to that DC excitation, the synchronous motor is pulled into the synchronism. The torque at which the synchronous motor is pulled into synchronism is called as a pull-in torque. Next is called as the next category of torque is called as a pull-out torque. See, the maximum torque developed by the synchronous motor without falling out of synchronism is called as a pull-out torque. It's called as a pull-out torque. Okay, is it clear to everyone? Yes, sir.
Okay, that means the first category of torque is the starting torque. That means the torque developed by the synchronous motor when the full voltage is applied is called as a starting torque. Category of torque is a running torque. That means the torque developed by the synchronous motor under running condition is called as a running torque. Then the next category of torque is a pulling torque. That means the torque developed by uh, your torque developed by your synchronous motor under running condition is called as a running torque. Okay, just a minute. Next is a pulling torque. Next is a pulling torque. That means the torque at which your synchronous motor is pulled into synchronism is called as a pulling torque. Next, the pull out torque. The maximum torque developed by the synchronous motor without falling out of synchronism is called as a maximum torque. It's called as a pull out torque. Okay, is it clear to everyone? Yes, Hello. sir. So these are the four category of torque that are developed by your synchronous motor. So these are the four category of torque that are developed by synchronous motor. In this lecture, we are going to discuss about the effect of excitation on the armature current and power factor. Right, under lagging condition, that means under overexcited condition, under excited condition, and next is at a critical power factor. Right. So under the various conditions, we will discuss the effect of excitation on the armature current and the power factor. Right, here I am sharing my screen. I hope the screen is visible to everyone. Is it clear? Yes, sir. So these are the four category of torque that are developed by your synchronous motors: starting torque, running torque, pulling torque, and the pull-out torque. Running torque, as name tells that the torque which is developed by the synchronous motor under running condition is called as the running torque. So it is we can determine by the horsepower and the speed of driven machine. Okay. Also, uh, the motor must have the breakdown or the maximum running torque greater than in order to avoid the stalling. Right. Then next is torque is a pulling torque. We know that the synchronous motor is started as a induction motor till it runs 95% of the synchronous speed, right? Afterwards, we apply the excitation, right? Then the motor pulls into the synchronism by the rotating field, right? Synchronously rotating field. Then the amount of torque at which your motor is pulled into synchronism is called as a pulling torque. Then it is expected that every machine develop the maximum amount of torque, then the maximum torque at which the uh, motor develop without falling out of synchronism is called as a pull out torque. म्हणजे ज्यात जो आपण मॅक्सिमम लोड अप्लाय केला तर मोटर तुमची स्टेपिंग आउट ऑफ सिंक्रोनिझम तोपर्यंत लोड तुमची मोटर क्रिएट करते तर त्या टॉर्कला त्या ठिकाणी तुम्ही पुल आउट टॉर्क त्या ठिकाणी म्हणतात आणि ज्या अँगलला तुमचा मॅक्सिमम टॉर्क डेव्हलप होतो तर तो त्या ठिकाणी 90 डिग्री त्या ठिकाणी 90 डिग्री अँगलला मॅक्सिमम टॉर्क त्या ठिकाणी तुमची सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी जनरेट करते. राईट, येथे लक्षात. सो दीज आर द फोर अमाउंट ऑफ टॉर्क, फोर काइंड ऑफ टॉर्क इज गेट डेव्हलप बाय युअर synchronous motor. Right. Now next category of torque. So next discuss the effect of excitation on the armature current and the power factor. The armature current and power factor वरती एक्झॅक्टली काय इफेक्ट होतो एक्सायटेशनचा, तर ते एक्सायटेशन इफेक्ट काय होतो तर तो त्या ठिकाणी आपल्याला बघायचा आहे. राईट. आता हा इफेक्ट ऑफ एक्सायटेशन ऑन द आर्मेचर करंट बघताना आपण काय आपली जी सिंक्रोनस मोटर आहे तर त्या सिंक्रोनस मोटरवरती आपण जो लोड अप्लाय करणार आहे तर जो लोड आपण त्याच्यावरती अप्लाय करणार आहे असं कन्सिडर करूया की तो लोड आहे तर तो लोड त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट अमाऊंट ऑफ लोड त्या ठिकाणी आपण अप्लाय केलाय. काय केलंय? कॉन्स्टंट अमाऊंट ऑफ लोड त्या ठिकाणी आपण तुमच्या सिंक्रोनस मोटरवरती त्या ठिकाणी अप्लाय केलाय. ऍज वी अप्लाय द कॉन्स्टंट अमाऊंट ऑफ लोड ऑन द सिंक्रोनस मोटर, राईट. सो द लोड अँगल, जो लोड आहे
लोड अँगल आपण त्याला डेल म्हणतोय ठिकाणी बघा, तो डेल अँगल त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट असेल बिकॉज वी आर अप्लाइंग द कॉन्स्टंट लोड. कारण की जो लोड अँगल बघा, मी तुम्हाला मागच्या स्लाइड मध्ये सांगितलं होतं की तुमचा जो सिंक्रोस स्पीड कशावरती डिपेंड असतो. जरी तुम्ही लोडिंग वाढतात तर ती तुमची सिंक्रोस मोटर तर सिंक्रोस स्पीड वरती रन होत असते. का? कारण की मॅग्नेटिक लॉकिंग त्याच्यामध्ये झालेली असते. मग जो ऍडिशनल अमाऊंट ऑफ करंट की ऍडिशनल अमाऊंट ऑफ त्या ठिकाणी जो फील्ड और फील्ड त्या ठिकाणी जी लागते तो मेंटेन द सिंक्रोनस स्पीड, तर ती कुठे येते तर तो लोड अँगल असतो जो डेल जेव्हा बॅक इमेज आपण त्या ठिकाणी म्हणतो तर त्याच्यावर डिपेंड असते. ज्यावेळेस तुमचा लोड अँगल लोड वाढतो तर त्या ठिकाणी जो rotor will fall by more angle, but here in this category your load is constant. As we are keeping the load is constant, so del will be constant. Okay, so here we are discussing the effect of magnetic of excitation. DC excitation जे आपण रोटर फील्ड वाइंडिंगला अप्लाय केले तर त्याचा तुमचा आर्मेचर करंट आणि जे फील्ड पॉवर फॅक्टर त्या पॉवर फॅक्टर वरती काय इफेक्ट होणार आहे, राईट. ऍज वी चेंज एक्सायटेशन, जेव्हा आपण ज्यावेळेस एक्सायटेशन चेंज करणार आहे बघा, एक्सायटेशन ज्यावेळेस चेंज करणार आहे तर त्यावेळेस ही जी जो बॅक इमेज आहे बॅक इमेजची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी चेंज होईल. बघा आपण 3 कॅटेगरीला तुमचं एक्सायटेशन त्या ठिकाणी बघायचं, 3 कॅटेगरीला तुमचं एक्सायटेशन बघायचं. पहिलं त्या ठिकाणी अंडर एक्सायटेशन, ओव्हर एक्सायटेशन आणि क्रिटिकल एक्सायटेशन, तिन्ही केसला त्या ठिकाणी तुमचं एक्सायटेशन त्या ठिकाणी बघायचं. आता पहिली डायग्राम त्या ठिकाणी तुम्हाला तर ते क्रिटिकल एक्सायटेशन. तर नेक्स्ट जे आहे तर जी सेकंड डायग्राम जी दिसतो मला ह्या स्लाइड मध्ये, फर्स्ट डायग्राम 36.47 तर याच्यामध्ये तुमचं जे व्होल्टेज बघायचं किंवा जी डायग्राम येते ती जी अंडर एक्सायटेशन आहे, अंडर एक्सायटेशन त्या ठिकाणी बघायचं. बघा समजते सगळ्यांना? हॅलो हो सर. हॅलो हो सर. हॅलो. बघा आता काय होतं, ज्यावेळेस आपण एक्सायटेशन व्हॅरी करतो त्यावेळेस जो बॅक इमेज असतो ईबी, तो बॅक इमेज त्या ठिकाणी चेंज होणार आहे. पण ज्यावेळेस आपण कॉन्स्टंट लोडला त्या ठिकाणी ज्यावेळेस एक्सायटेशन चेंज करा त्यावेळेस लॉस येते. तर लॉसेस टेकिंग प्लेस इन मोटर वरती जे लॉसेस होणार, लॉसेस वरती कुठला इफेक्ट होणार नाही, कारण की जो लोड आहे तो लोड त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे. जसं लोड कॉन्स्टंट आहे लॉसेस होणार नाही. सो इनपुट पॉवर जी आहे इनपुट पॉवर, तर ती इनपुट पॉवर ही त्या ठिकाणी तुमच्या सिंक्रोनस मोटरची इनपुट पॉवर त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट राहणार, राईट. सो तर इनपुट पॉवर तुमची सिंक्रोनस मोटरची इनपुट पॉवर कशी आपण डिनोट करतो, P इज इक्वल टू 3VI cos phi, 3VI cos phi या ठिकाणी आपण ती इनपुट पॉवर तुमच्या सिंक्रोनस मोटरची इनपुट पॉवर या ठिकाणी डिनोट करतो, बरोबर. आता याच्यामध्ये काय होतं, आता ऑब्व्हियसली आपण त्या ठिकाणी जो व्होल्टेज आहे ते व्होल्टेज त्या ठिकाणी कॉन्स्टंटच राहणार आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर आता व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे, 3 ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे. सो टू मेक द इनपुट पॉवर कॉन्स्टंट, द I cos phi जो पॉवर फॅक्टर आहे I cos phi, तर तो I cos phi त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट नेचरचा त्या ठिकाणी राहणार आहे, राईट. सो ॲज वी चेंज द एक्सायटेशन keeping the load constant, then the current component I cos phi will always remain constant. So the power factor, the component I cos phi, the power factor will adjust automatically to make I cos phi constant, because the input power is constant. Input power का constant कारण की तुमचा लोड कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामुळे जो I cos phi component आहे तो ऑटोमॅटिकली ऍडजस्ट होतो अकॉर्डिंग टू द पॉवर फॅक्टर, राईट. कारण आर्मेचर करंट कॉन्स्टंटच राहते कारण की लोड जर कॉन्स्टंट, राईट. येते लक्षात. So the angle phi in phasor diagram will change as we change the excitation. आपण एक्साइटेशन चेंज केलं तर कसा अँगल चेंज होतो त्या ठिकाणी बघायचं, राईट. तर फेजर डायग्राम ड्रॉ करताना आपल्याला काय काय कन्सेप्ट त्या ठिकाणी करायचं, तर लोड येतो, लोड त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट नेचरचा लोड तो एक असून करायचा आहे. त्याच्यानंतर I cos phi हा प्रत्येक कंडिशन त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट राहणार आहे हे त्या ठिकाणी बघा. आता फर्स्ट ऑफ ऑल बघू आपण द एक्साइटेशन excitation of synchronous motor and the under excitation condition. आता अंडर एक्साइटेशन कंडिशन म्हणजे कुठली, द एक्साइटेशन ॲट विच द एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर ॲट विच द or the field current at which, म्हणजे रोटर वाइंडिंगला जे डीसी एक्साइटेशन जनरेट, the field current at which the back EMF of synchronous motor, the back EMF of synchronous motor is less than the applied voltage असेल तर त्या कंडिशन त्या ठिकाणी तुमची आपण असं म्हणू की तुम्ही अंडर एक्साइटेशन कंडिशन ती मोटर वर्क होते. आता अंडर एक्साइटेशन लक्षात ठेवा,
तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारू शकतात की अंडर एक्साइटेशन कंडिशन म्हणजे कुठली एक्साइटेशन कंडिशन, ज्या फील्ड करंटला तुमचं सिंक्रोनस मोटरचा जो बॅक ईएमएफ आहे, तो बॅक ईएमएफ इज लेस दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज असेल तर त्या कंडिशनला त्या ठिकाणी तुम्ही अंडर एक्साइटेशन कंडिशन त्या ठिकाणी म्हणतात. ओके, सो ऍज वी नो दॅट तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला भेटेल बघा या कंडिशनला बघा इथे दिसते तुम्हाला. तर जो बॅक ईएमएफ आहे बघा इथं तुम्हाला बघायला भेटेल ईबी इज लेस दॅन ईबी, कारण की काय इथं फील्ड करंट ह्या अशा सिच्युएशनला ऍडजस्ट केला की जेणेकरून तुमचा बॅक ईएमएफ आहे तो बॅक ईएमएफ तुमचा अप्लाइड व्होल्टेज पेक्षा लेस दॅन राहील, राईट. हिअर बट द व्हॅल्यू ऑफ अँगल डेल, जो डेलची व्हॅल्यू, तर डेलची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आपण कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी सेट केली, कारण की तुमचा लोड त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे. सो the component that is I cos phi also remain constant, right? The I cos phi component also remain constant. Means the armature current lags behind the voltage by larger angle. त्या ठिकाणी armature current will lag this applied voltage by larger angle. Due to increasing this phi, due to this angle between the voltage and armature current, the power factor will decreases. कारण की जर अँगल वाढला तर त्या ठिकाणी पॉवर फॅक्टर डिक्रीज होणार, राईट, अंडर एक्साइटेड कंडिशन, राईट. सो जसं पॉवर फॅक्टर डिक्रीज होतं त्या ठिकाणी आपण डिक्रीज होतं म्हणजे तर ते लॅगिंग कंडिशन त्या ठिकाणी वर्क होतं, असं आपण त्या ठिकाणी कन्क्लूड त्या ठिकाणी करू शकतो बघा ह्या सेकंड कंडिशनला. म्हणजे आपण असं कन्सिडर करू तुमची जी सिंक्रोनस मोटर तर त्या कंडिशनला लॅगिंग पॉवर फॅक्टर वरती वर्क होतं. म्हणजे असं लक्षात ठेवा की तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेशन कंडिशन ज्यावेळेस वर्क होते, अंडर एक्साइटेशन कंडिशन केव्हा होते, ज्यावेळेस फील्ड करंट आपण ऍडजस्ट केला असतो अशा करंटला ज्यावेळेस तुमचा अप्लाइड व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन द बॅक ईएमएफ और द बॅक ईएमएफ इज ग्रेटर दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज, राईट. त्यावेळेस अंडर एक्साइटेशन कंडिशनला तुमची सिंक्रोनस मोटर वर्क होत असेल तर त्यावेळेस तुमचा लक्षात ठेवा जो अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट आहे, अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतो, अँगल बिटवीन द व्होल्टेज अँड करंट त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतो, राईट. अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट इन्क्रीज होतोय, बट जो पॉवर फॅक्टर अल्टिमेटली तो पॉवर फॅक्टर त्या ठिकाणी डिक्रीज होतो. सो दॅट मीन्स वी कॅन कन्क्लूड दॅट अंडर एक्साइटेशन कंडिशनला तुमचा सिंक्रोनस मोटर लॅगिंग पॉवर फॅक्टर त्या ठिकाणी वर्क होते, राईट. इथे लक्षात अँगल वाढतो व्होल्टेज अँड करंट मधला पण पॉवर फॅक्टर त्या ठिकाणी लॅगिंगच त्या ठिकाणी असतो. इथे लक्षात सगळ्यांना. हो सर. आता नेक्स्ट आपण कन्सिडर करू की द ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन म्हणजे आपण जी एक्साइटेशन देणार आहे फील्ड करंट आपण हॅलो माईक चालू कोणाचं प्लीज बंद करा तो. बघा आता ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन म्हणजे कुठली कंडिशन, द एक्साइटेशन और द फील्ड करंट ऍट विच द बॅक इमेज ग्रेटर दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज. ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन म्हणजे कुठली कंडिशन, ज्यावेळेस तुमचा बॅक इमेज ज्यावेळेस तुमच्या अप्लाइड व्होल्टेज पेक्षा कमी असेल, सॉरी अप्लाइड व्होल्टेज पेक्षा जास्त असेल बॅक इमेज, तर त्या कंडिशन त्या ठिकाणी तुम्ही काय म्हणतात ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचा फील्ड करंट आपण अशा सेटला कंडिशनला किंवा अशा मॅग्नेट्यूडला सेट करतो त्यावेळेस तुमचा बॅक इमेज इज ग्रेटर दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज. सो ज्यावेळेस तुमचा बॅक इमेज इन्क्रीज होतो. हॅलो कोणाचा माईक चालू प्लीज बंद करा. रोल नंबर 43. ओके. सो बॅक इमेज म्हणजे ज्यावेळेस तुमचा बॅक इमेज ग्रेटर दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज ऍट दॅट कंडिशन वी कॅन से दॅट युअर इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर विल रन ऍट द ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन, राईट. आता ज्यावेळेस तुमचा ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला बॅक इमेज इज ग्रेटर दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज, सो द मॅग्निट्यूड ऑफ ER दॅट इज रिझल्टंट व्होल्टेज, तर तो रिझल्टंट व्होल्टेज पण त्या ठिकाणी चेंज होणार आहे. ज्यावेळेस तुमचं रिझल्टंट व्होल्टेज चेंज होतं तर त्यावेळेस तुमचा जो अँगल बिटवीन ER अँड I cos थीटा आहे, तर ER अँड I cos थीटा त्या ठिकाणी चेंज होणार आहे. काय होणार आहे, चेंज होणार त्या ठिकाणी.
जस्ट मिनिट, स्क्रीन दाखवतो तुम्हाला. राईट. आता आपण अंडर एक्साइटेड कंडिशनला काय काय बघितलं? एनीवन? येईन का सांगता? एनीबडी? बघा एक मिनिट, म्हणजे मी स्क्रीन शेअर करून दाखवतो तुम्हाला. जी फेजर डायग्राम आहे, फेजर डायग्राम दाखवतो. बेसिक सगळ्यांना थोडे झूम करून दाखवतो. आय होप तुम्हाला डायग्राम दिसत सगळ्यांना. दिसतंय सर. अंकुश दिसते का डायग्राम? श्रेयस? ओके ठीक आहे, व्हेरी गुड. बघा आता इथे काय सांगितलं बघा मी तुम्हाला, इथे दिसते हा तुम्हाला ॲरो. तर ह्या कंडिशन तुमचा जो बॅक ईएमएफ आहे तर बॅक ईएमएफ ग्रेटर दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज आहे, बरोबर. आता हे काय केलं, ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन, एक्साइटेशन जास्त दिले, एक्साइटेशन जास्त दिले म्हणजे करंट जास्त अप्लाइड केलं, त्या कंडिशनला बॅक ईएमएफ ग्रेटर दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज, ह्या कंडिशन आपण त्या ठिकाणी काय म्हणतो, ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन. आता सो ॲज युअर बॅक ईएमएफ ग्रेटर दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज, सो द रिझल्टंट बघा, हा रिझल्टंट दिसतोय तुम्हाला middle one, the resultant between the back EMF and applied voltage, its value is increases, right? त्याचा मॅग्निट्यूड त्या ठिकाणी चेंज होतं. जसं त्याचा मॅग्निट्यूड चेंज होतंय, सो ॲज इट इज शिफ्टेड टू द मोर टुवर्ड द बॅक EMF साइड, सो द current, armature current also shifted its position, right? Armature current also shifted its position, right? So the angle between the ER and the armature current, ER आणि आर्मेचर करंट मधला अँगल त्या ठिकाणी थीटा आहे, तो कॉन्स्टंट राहतो. आपण त्या लोड अँगल त्या ठिकाणी म्हणतो, तर तो त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे. तर ज्यावेळेस तुमचा ER मुळे, रिझल्टंट व्होल्टेज मुळे जो आर्मेचर करंटची पोझिशन शिफ्ट होते, त्याच्यामुळे आर्मेचर करंट आणि अप्लाइड व्होल्टेज, आर्मेचर करंट आणि अप्लाइड व्होल्टेज ह्या दोघांमधला जो अँगल आहे तो अँगल त्या ठिकाणी चेंज होतोय. आणि अँगल कसा चेंज होतोय, तर अँगल त्या ठिकाणी डिक्रीज होतोय. काय होतंय, अँगल त्या ठिकाणी डिक्रीज होतोय, राईट. In the power factor angle between the applied voltage and the armature current will change, right? So hence it will change the power factor, that is cos phi. But the I cos phi म्हणजे जो आपल्याला component I cos phi हा काय करायचा आहे, कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे, right? So I cos phi should be constant. So the armature current will adjust itself to make I cos phi constant. कारण की काय होतंय, आर्मेचर करंटची पोझिशन शिफ्ट झाल्यामुळे जो अँगल त्या ठिकाणी चेंज झालाय. सो तो अँगल त्या ठिकाणी चेंज झाला, सो आर्मेचर करंट विल ऍडजस्ट इट सेल्फ टू मेक I cos phi कॉन्स्टंट, राईट. सो इट विल फोर्स द IA टू लीड द अप्लाइड व्होल्टेज. त्याच्यामुळे जो आर्मेचर करंट आहे, आर्मेचर करंट आणि अप्लाइड व्होल्टेजला लीड करतो. हेन्स we can conclude that under overexcited condition your synchronous motor will run at a leading power factor. त्याच्यामुळे तुमचा सिंक्रोनस मोटरचा पॉवर फॅक्टर अंडर ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला लीडिंग पॉवर फॅक्टर त्या ठिकाणी वर्क होतो, राईट. इथे लक्षात सगळ्यांना. मग याच्यावरून कन्क्लुजन पॉईंट त्या ठिकाणी लिहून घेतो मी, फेजर डायग्राम फॉर द ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन. ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला काय होतं, तुमचा पॉवर फॅक्टर फॉर ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन बिकम्स लीडिंग नेचर अँड पॉवर फॅक्टर डिक्रीजेस as overexcited condition, excited increases but it becomes more leading. त्या ठिकाणी leading power factor त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटेल, leading त्या ठिकाणी पॉवर फॅक्टर बघायला भेटेल. इथे लक्षात सगळ्यांना. म्हणजे ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला काय होतं, ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन तुमचा पॉवर फॅक्टर अँगल त्या ठिकाणी डिक्रीज होतो, पण तो लिडिंग, पण अल्टिमेटली जो पॉवर फॅक्टर तो इन्क्रीज होतो. म्हणजे तुमची ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन, तुमची सिंक्रोनस मोटर आहे, तर ती ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला वर्क होते. म्हणजे अंडर नॉर्मल एक्साइटेशन तुमची सिंक्रोनस मोटर कशी वर्क होते, लॅगिंग पॉवर फॅक्टर, बरोबर. अंडर एक्साइटेशनला लॅगिंग पॉवर फॅक्टर होते. क्रिटिकल एक्साइटेशन आहे, तर ते क्रिटिकल एक्साइटेशन म्हणजे असं एक्साइटेशन ज्यावेळेस तुमची सिंक्रोनस मोटरचा पॉवर फॅक्टर तर तो युनिटी पॉवर फॅक्टर आपण त्याला कन्सिडर करू. एक मिनिट, मी ती डायग्राम त्या ठिकाणी तुम्हाला दाखवतो. ही कळेल तुम्हाला अंडर एक्साइटेड कंडिशन. हॅलो,
हॅलो, बघा नेक्स्ट बघू आपण त्या ठिकाणी क्रिटिकल एक्साइटेशन आणि ऍट द नेक्स्ट लेटर विल डिस्कस द कन्क्लुजन पॉईंट त्या ठिकाणी आपण बघूया की डिफरंट एक्साइटेशन तुमची सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी कशी ओळखतो. आता नेक्स्ट आपण लास्ट टाइप एक्साइटेशन लास्ट टाइप ऑफ एक्साइटेशन बघू की क्रिटिकल एक्साइटेशन. फिजर डायग्राम फॉर द क्रिटिकल एक्साइटेशन त्या ठिकाणी तुम्हाला शो केले. मी डेफिनेशन पण दाखवली तुम्हाला की क्रिटिकल एक्साइटेशन म्हणजे एक्झॅक्टली काय. ओके, थोडीशी तुम्हाला स्क्रीन तुम्हाला व्हर्टिकल बघायला भेटत, पण तुमचा मोबाईल थोडा ऍडजस्ट करा, थोडं ऍडजस्टमेंट. ठीक आहे, डायग्राम क्लिअर. क्रिटिकल एक्साइटेशन the critical excitation means, बघा critical excitation means the excitation for which the power factor is unity. पॉवर फॅक्टर ज्या कंडिशन ज्या एक्साइटेशन तुमचं पॉवर फॅक्टर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज युनिटी, तर त्या एक्साइटेशन त्या ठिकाणी तुम्ही क्रिटिकल एक्साइटेशन त्या ठिकाणी. ओके, आता ज्यावेळेस क्रिटिकल एक्साइटेशन असेल त्यावेळेस बघा हा जो थीटा आहे, थीटा नाही आपण फाय या ठिकाणी म्हणतो कॉस फाय, जो पॉवर फॅक्टर अँगल, तो पॉवर फॅक्टर अँगल त्या ठिकाणी 0 असणार आहे, कारण की क्रिटिकल एक्साइटेशन तुमची सिंक्रोनस मोटर युनिटी पॉवर फॅक्टर रन होते. युनिटी पॉवर फॅक्टर ज्यावेळेस रन होते तर त्यावेळेस तुमचा अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट त्या ठिकाणी काय असणार, ऑब्व्हियसली 0 असणार, म्हणजे इन फेज त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. सो बट वी नो दॅट द I cos phi is also constant. Since the power factor is unity, the maximum value of cos phi, the magnitude of armature current will be minimum for the critical excitation. म्हणजे critical excitation ला त्या ठिकाणी जो आर्मेचर करंट त्या ठिकाणी मिनिमम राहणार आहे, कारण की जो cos phi ऑब्व्हियसली आपल्याला काय याच्यामध्ये ठेवायचं, जर I cos phi त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट ठेवायचं. सो ऑब्व्हियसली युनिटी पॉवर फॅक्टर मला त्या ठिकाणी cos phi ची व्हॅल्यू जास्त राहणार. सॉरी phi इज इक्वल टू 0 असल्यामुळे तुमचं cos phi ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी मॅक्सिमम राहणार आहे. सो द आर्मेचर करंट व्हॅल्यू, विल ऍडजस्ट इटसेल्फ सो दॅट टू मेक I cos phi ही कॉन्स्टंट एनर्जी आर्मेचर करंट विल डिक्रीजेस. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं युनिटी पॉवर फॅक्टर और क्रिटिकल एक्साइटेशन असेल तर क्रिटिकल एक्साइटेशनला त्या ठिकाणी तुमचा पण मोटर लिव्हिंग पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी मला जास्त बघायला भेटेल. तुमची मोटर ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला वर्क होते, क्रिटिकल एक्साइटेशन कंडिशनला वर्क होते, त्यावेळेस तुमची सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी हा जो करंट आहे तर करंट त्या ठिकाणी तुम्हाला एक्साइटेशन देतो. तर ज्यावेळेस आपण जसं एक्साइटेशन देतो तर त्याला व्हॅरी कसं होतं, म्हणजे पॉवर फॅक्टर काय होतं आणि बॅक वरती काय इफेक्ट होतो, तो इफेक्ट त्या ठिकाणी आपण बघू. आता आपण आतापर्यंत डिस्कशन बघितलं तर ते एक्झाम मध्ये काय विचारणार आहे, तर त्याचं आपण ते कन्क्लुजन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारणार आहेत. किती लक्षात? हो सर. एक मिनिट. कन्क्लुजन जे एक्झामला तुम्हाला विचारू शकते की याच्यावरती एक क्वेश्चन विचारतील, मी जो क्वेश्चन तुम्हाला सांगतो. आता हे आपलं कन्क्लुजन पहिले बघा. नॉर्मल एक्साइटेशन म्हणजे असं फील्ड करंट ज्या फील्ड करंटला तुमचं
बॅक इमेज इज इक्वल टू अप्लाइड व्होल्टेज असेल, बॅक इमेज इज इक्वल टू अप्लाइड व्होल्टेज असेल, तर त्या व्होल्टेज त्या ठिकाणी तुम्ही त्या एक्साइटेशनला नॉर्मल एक्साइटेशन त्या ठिकाणी म्हणतात. आता त्यावेळेस नॉर्मल एक्साइटेशन तुमची मोटर वर्क होत असेल तर त्यावेळेस तुमचा जो मोटरचा पॉवर फॅक्टर, सिंक्रोस मोटर पॉवर फॅक्टर त्या ठिकाणी लॅगिंग नेचरचा त्या ठिकाणी बघायला भेटतो. कुठल्या नेचरचा? लॅगिंग नेचरचा बघायला भेटतो. नेक्स्ट तुमचं अंडर एक्साइटेशन म्हणजे असं एक्साइटेशन ज्यावेळेस तुमचं म्हणजे फील्ड एक्साइटेशन किंवा फील्ड करंट असं आहे की बॅक इमेप आहे, तो बॅक इमेप इज लेस दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज, त्या एक्साइटेशन त्या ठिकाणी तुम्ही अंडर एक्साइटेशन त्या ठिकाणी म्हणतो. ज्यावेळेस अंडर एक्साइटेशन वरती तुमची सिंक्रोस मोटर रन होत असते तर त्यावेळेस तुमचं पॉवर फॅक्टर, दोन गोष्टी याच्यामध्ये, पॉवर फॅक्टर लॅगिंग नेचरचा आहे, प्लस आर्मेचर करंट आहे, तर आर्मेचर करंटची व्हॅल्यू तुम्हाला जास्त बघायला भेटते. कारण की काय जास्त बघायला भेटते? कारण की लॅगिंग नेचरमुळे तुमचं कॉस्ट फाय, तर कॉस्ट फायची व्हॅल्यू कमी आहे. आपल्याला काय करायचं, जो आपण हे डिस्कस कशाबद्दल करतो, लोड कॉन्स्टंटमुळे. लोड कॉन्स्टंट ठेवायचं म्हणजे आय कॉस्ट फाय ऑलरेडी ऑब्व्हियसली कॉन्स्टंट राहणार आहे. ज्यावेळेस आय कॉस्ट फाय कॉन्स्टंट राहतोय, राईट, मग त्याच्यामध्ये आय कॉस्ट फाय कॉन्स्टंट ठेवायला एक तर एकाची व्हॅल्यू वाढली तर दुसऱ्याची व्हॅल्यू कमी ठेवावं लागेल. सो याच्यामध्ये अंडर एक्साइटेड कंडिशनला ज्यावेळेस तुमचं कॉस्ट फाय मिनिमम असेल, कॉस्ट फायची व्हॅल्यू मिनिमम असेल, तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी आर्मेचर करंटची व्हॅल्यू ऑब्व्हियसली इन्क्रीज होणार टू मेक आय कॉस्ट फाय कॉन्स्टंट. इथे लक्षात, म्हणजे आय कॉस्ट फायची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी आर्मेचर करंट त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतं अंडर एक्साइटेशन कंडिशन. थर्ड कॅटेगरी एक्साइटेशन त्या ठिकाणी ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन. बघा, ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला काय होतं, सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी लिडिंग पॉवर फॅक्टर वरती वर्क होतं. म्हणजे ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन म्हणजे कुठलं एक्साइटेशन, आपण फील्ड करंट असं ऍडजस्ट करतो की ज्या व्होल्टेजला ठिकाणी बॅक इमेप इज ग्रेटर दॅन द अप्लाइड व्होल्टेज, त्या कंडिशनला त्या ठिकाणी तुम्ही ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन म्हणतात. आता ओव्हर एक्साइटेड कंडिशन तुमची सिंक्रोनस मोटर लिडिंग पॉवर फॅक्टर वरती वर्क होते, बरोबर, लिडिंग पॉवर फॅक्टर वरती वर्क होते. आणि आपला मुद्दा काय, आय कॉस्ट काय कॉन्स्टंट ठेवायचा. आता ज्यावेळेस तुमची सिंक्रोनस मोटर लिडिंग पॉवर फॅक्टर वरती वर्क होत असते, त्यावेळेस तुमचा कॉस्ट फाय, ते कॉस्ट फायची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी तुम्हाला मॅक्सिमम, म्हणजे पॉवर फॅक्टर मॅक्सिमम, ओके, मॅक्सिमम आहे, ओके. ज्यावेळेस कॉस्ट फायची व्हॅल्यू मॅक्सिमम, सो आर्मेचर करंट आहे, आर्मेचर करंट विल ऍडजस्ट इटसेल्फ टू मेक आय कॉस्ट फाय कॉन्स्टंट सो दॅट द आर्मेचर करंट विल डिक्रीज. म्हणजे ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला आर्मेचर करंटची व्हॅल्यू तुम्हाला मिनिमम बघायला भेटेल, पण अंडर एक्साइटेशनला मॅक्सिमम त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. म्हणजे दोन गोष्टी ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला, सिंक्रोनस मोटर लिडिंग पॉवर फॅक्टरला वर्क होते, प्लस आर्मेचर करंटची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी मिनिमम त्या ठिकाणी बघायला भेटते. आणि लास्ट कॅटेगरी ऑफ जे तुमचं एक्साइटेशन दॅट इज क्रिटिकल एक्साइटेशनच्या वेळेस काय होतं त्या ठिकाणी, ज्यावेळेस बॅक इमेज इक्वल टू अप्लाइड व्होल्टेज त्या ठिकाणी असेल, तुमचं जी पॉवर फॅक्टर आहे, तर पॉवर फॅक्टर त्या ठिकाणी युनिटी पॉवर फॅक्टर त्या ठिकाणी तुम्हाला सिंक्रोनस मोटरचा बघायला भेटेल. तर हे एक्साइटेशन आहे आणि आय गॅरंटीड 100% दोन क्वेश्चन याच्यावरती येणार एक्झाम मध्ये, ह्या पॉईंटवरती. आता मी सांगितलं ना त्या पॉईंटवरती, इथे लक्षात. तर हा डिफरन्स त्या ठिकाणी लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट डिफरन्स आहे, काही नाही, सिम्पल आहे. फक्त ज्यावेळेस तुमची सिंक्रोनस मोटर ओव्हर एक्साइटेड असेल त्यावेळेस युनिटी पॉवर फॅक्टरला वर्क होईल, क्रिटिकल एक्साइटेशनला युनिटी पॉवर फॅक्टरला वर्क होईल, आणि ओव्हर एक्साइटेडला लिडिंगला, आणि अंडर आणि नॉर्मल एक्साइटेशनला लॅगिंग पॉवर फॅक्टरला वर्क होते. लक्षात ठेवा हे पॉईंट. आणि मी करंटचे जे पॉईंट सांगितले डिफरंट लोकेशनला किंवा डिफरंट एक्साइटेशन, तर ते करंटचे पॉईंट आहे त्या ठिकाणी लक्षात ठेवा. इथे लक्षात. ओके. आता हा जो पॉईंट आपण डिस्कस केला, या पॉईंटचा आपण जर एक्झॅक्टली ग्राफ जर प्लॉट केले, तर त्यावेळेस तुमचं त्यावेळेस आपल्याला दोन कॅटेगरी ऑफ कर्व त्या ठिकाणी म्हणतात. एक तर त्याला आपण म्हणतो एक व्ही कर्व त्या ठिकाणी म्हणतो, आणि दुसरा त्या ठिकाणी त्याला आपण त्या ठिकाणी म्हणतो इनव्हर्स व्ही कर्व त्या ठिकाणी म्हणतो. आपण ते इनव्हर्स व्ही कर्व आणि व्ही कर्व
तर ते आपण त्या ठिकाणी म्हणतो. आता पहिला जो कर्व त्या ठिकाणी बघायचा आपल्याला, त्या ठिकाणी आपण त्याला म्हणतो व्ही कर्व. म्हणजे एक्झॅक्टली डायरेक्टली व्ही कर्व नाही गेला, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही आर्मेचर करंट आणि फील्ड एक्सायटेशन ह्याच वेळेस ज्यावेळेस तुम्ही यांचं व्हेरिएशन ज्यावेळेस ग्राफ प्लॉट कराल फॉर डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ आर्मेचर करंट अँड फील्ड करंट, तर त्यावेळेस तुम्ही ग्राफ ड्रॉ कराल त्यावेळेस तुम्हाला एक अल्फाबेटिकल व्ही कॅरेक्टर त्या ठिकाणी बघायला भेटतं. काय होतं, अल्फाबेटिकल व्ही कॅरेक्टर त्या ठिकाणी बघायला भेटतं. तर त्यावेळेस तुम्ही त्याला आपण व्ही कर्व त्या ठिकाणी म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला, व्ही कर्व त्या ठिकाणी म्हणतो. तेव्हा ज्यावेळेस तुम्ही डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट ड्रॉ करतो ग्राफ पेपरवर, त्यावेळेस तुम्हाला एक अशा पद्धतीने एक अल्फाबेटिकली व्ही कॅरेक्टर बघायला भेटतं. तर त्यावेळेस तुम्ही त्याला व्ही कर्व त्या ठिकाणी म्हणतो आपण. म्हणजे हा जो व्ही कर्व आहे तर तो ग्राफ आहे तुमचा आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट फॉर द डिफरंट व्हॅल्यूज. ओके. आता याच्यामध्ये परत युनिटी पॉवर फॅक्टरला, हाफ लोडला, नो लोड, फ्युअल लोडला या ठिकाणी बघायला भेटत, राईट, फॉर डिफरंट पॉवर हॅक. इथे लक्षात आपण याच्यावरती त्या ठिकाणी प्रॅक्टिकल पण त्या ठिकाणी परफॉर्म केलं. म्हणजे हे काय शिकवतो तुम्हाला की आर्मेचर करंट आणि फील्ड करंट म्हणजे एक्सायटेशन आणि आर्मेचर करंट याचं रिलेशन कसं आहे, तर रिलेशन त्या ठिकाणी शो कर. नेक्स्ट, फॉर सेम इनपुट द आर्मेचर करंट व्हॅरीज ओव्हर अ वाईड रेंज, सो बिकॉज द पॉवर फॅक्टर ऑल्सो व्हॅरीज अकॉर्डिंगली. म्हणजे बघा मी काय सांगितलं आपल्याला, जो आय कॉस फाय त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी ठेवायचा असतो, राईट. आता ज्यावेळेस तुम्ही ओव्हर एक्साइटेड कंडिशनला ज्यावेळेस पॉवर फॅक्टर इन्क्रीज होतो म्हणजे कॉस फायची व्हॅल्यू तुम्हाला मॅक्सिमम बघायला भेटते, पण त्यावेळेस तुमचा आर्मेचर करंट काय असतो, मिनिमम असतो, बरोबर. म्हणजे इन्व्हर्स रिलेशन आहे. म्हणजे आय जर कॉस फाय जर जास्त असेल तर आर्मेचर करंट मिनिमम असेल. का, तर आय कॉस फाय दॅट इन कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे, बिकॉज द इनपुट इज कॉन्स्टंट और द लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर इज गेट कॉन्स्टंट, राईट. नाउ okay, so as the power factor is increases, the armature current decreases for the overexcited condition. Now underexcited condition ला काय होतं, तुमचा cos phi त्या ठिकाणी लॅगिंग होतो, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू काय ती मिनिमम होते. सो ऑब्व्हियसली आर्मेचर करंट ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी इन्क्रीज होते, राईट. आणि अल्टिमेटली तुमचा आय कॉस फाय हा जो कॉम्पोनंट आहे, आय कॉस फाय हा कॉम्पोनंट त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट राहतो, राईट. म्हणजे मेन काय, आय कॉस फाय कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी आर्मेचर करंट आणि पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी अल्टिमेटली ऍडजस्ट होतं. मग ज्यावेळेस तुम्ही पॉवर फॅक्टर वर्सेस फील्ड करंट किंवा पॉवर फॅक्टर वर्सेस डीसी एक्सायटेशन याचा ज्यावेळेस ग्राफ प्लॉट करतात तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी तुम्हाला इन्व्हर्टेड व्ही कर्व त्या ठिकाणी बघायला येतो. का, कारण की आय कॉस फाय हा कॉम्पोनंट कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी हे कॉस फाय आणि आर्मेचर करंटची व्हॅल्यू ऍडजस्ट होतात. सो त्या ठिकाणी एक्झॅक्टली इन्व्हर्टेड नेचरचं व्ही कर्व त्या ठिकाणी बघायला मिळतो, त्याला आपण इन्व्हर्स व्ही कर्व त्या ठिकाणी म्हणतो, राईट. व्हेन ओव्हर एक्साइटेड मोटर रन्स विथ लीडिंग पॉवर फॅक्टर विथ लॅगिंग पॉवर फॅक्टर अंडर एक्साइटेड कंडिशन, critical excitation unity power factor will work होते. So as the load gets vary or excitation is get vary, the armature current and the cos phi is adjust as per the condition. Understood? समजलं तुम्हाला? नेहा, आपण त्या दिवशी प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलं, म्हणजे एक्झॅक्टली व्ही कर्व म्हणजे एक्झॅक्टली व्ही असा अल्फाबेट दिसत नाही, पण ज्यावेळेस मी ग्राफ प्लॉट करतो त्यावेळेस टेंटेटिव्हली तुम्हाला तसा किंवा नियर अबाउट तसा ग्राफ त्या ठिकाणी बघायला मिळतो. म्हणजे हे काय तुमचं नेचर शो करतं पॉवर फॅक्टर आणि फील्ड एक्सायटेशन. म्हणजे फील्ड एक्सायटेशन ज्यावेळेस व्हॅरी कराल तर आर्मेचर करंट आणि पॉवर फॅक्टरवरती काय इफेक्ट आहे, तर इफेक्ट हे दोन कर्व त्या ठिकाणी तुम्हाला शो करतात. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्ही एक्झाम मध्ये आल तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी तुम्हाला व्ही कर्व, इन्व्हर्स व्ही कर्व याच्यावरती एखादा क्वेश्चन त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. ओके, तर हे डिफरंट एक्सायटेशन कंडिशनला बघायला भेटेल. आता आपण ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सिंक्रोनस मोटर ओव्हर इंडक्शन मोटर त्या ठिकाणी आपण बघूया. ऍडव्हान्टेज अँड डिसएडव्हान्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर ओव्हर द इंडक्शन मोटर, राईट. आता पहिला ऍडव्हान्टेज काय आहे, तर एक मी सांगतो की सिंक्रोनस मोटर ही सिंक्रोनस स्पीडला रन होते इरेस्पेक्ट ऑफ लोडिंग कंडिशन.
दुसरं महत्वाचं म्हणजे इट कॅन रन ॲट डिफरंट पॉवर फॅक्टर, म्हणजे युनिटी पॉवर फॅक्टरला रन होते, लॅगिंग पॉवर फॅक्टरला रन होते, लिडिंग पॉवर फॅक्टर, म्हणजे डिफरंट पॉवर फॅक्टर त्या ठिकाणी सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी वर्क होतं. प्लस सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी पॉवर फॅक्टर करेक्शनला त्या ठिकाणी यूज करू शकतात. ओके. Then the field pole of rotor of synchronous motor can permit the use of wider air gap than the squirrel cage induction. म्हणजे एअर गॅप कॅरी करून त्या ठिकाणी सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी तुम्ही वर्क और ऑपरेट त्या ठिकाणी करू शकतात. प्लस पॉवर फॅक्टर करेक्शन त्या ठिकाणी यूज करू शकतात. सिंक्रोनस मोटर इज मोर इफिशियंट अँड द इंडक्शन मोटर बिकॉज ऑफ युनिटी पॉवर फॅक्टर. युनिटी पॉवर फॅक्टर वर्क केल्यामुळे वर्किंग असल्यामुळे इफिशियन्सी ऑब्वियस त्या ठिकाणी इन्क्रीज होते. देन सिंक्रोनस मोटर इज लेस कॉस्टली फॉर सेम हॉर्स पॉवर स्पीड अँड व्होल्टेज होतं. राईट. कॉन्स्टंट स्पीड ऑब्विसली आहे तर फॉर वायडर रेंज. पण आता डिसएडव्हान्टेजेस, तर डिसएडव्हान्टेज साठी काय आपण बघूया की काय डिसएडव्हान्टेजेस सिंक्रोनस मोटरच्या ओव्हर द इंडक्शन मोटर. तर पहिलं डिसएडव्हान्टेज काय तर सिंक्रोनस मोटर रिक्वायर सेपरेट डीसी एक्साइटेशन, राईट, which must be supplied from the external source. Then they have tendency of hunting एक प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी सिंक्रोनस मोटर मध्ये त्या ठिकाणी बघायला भेटतं. त्याच्यानंतर दे कॅनॉट बी रन अंडर लोड कंडिशन, त्याच्यामुळे स्टार्टिंग टॉर्क इज 0. देन ज्यावेळेस आपण सिंक्रोनस मोटर ओव्हरलोड करतो तेव्हा सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी ओव्हरलोड करतो तर त्या कंडिशनला तुमची सिंक्रोनस मोटर आहे ती आउट ऑफ सिंक्रोनिझम मध्ये येऊन स्टॉप होऊन जाते. तर हे त्या ठिकाणी डिसएडव्हान्टेजेस आहे. हे त्या ठिकाणी डिसएडव्हान्टेज त्या ठिकाणी तुम्हाला सिंक्रोनस मोटर मध्ये त्या ठिकाणी बघायला भेटते. ओके. येत्या लक्षात. सेम जर आपण कंपॅरिझन पॉईंट बघितले सिंक्रोनस मोटर आणि इंडक्शन मोटर मध्ये तर कंपॅरिझन पॉईंट काय काय येतील? एनीवन? सिंक्रोनस मोटर मध्ये काय काय कंपॅरिझन पॉईंट येतील सिंक्रोनस मोटर आणि कंपॅरिझन पॉईंट कन्स्ट्रक्शन वरनं कोणाचं कन्स्ट्रक्शन रबस्ट कोणाचं चांगलं कन्स्ट्रक्शन आहे सांगा. एकदा लास्ट पॉईंट आपण डिस्कस करूया. नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला डिस्कस करते. कंपॅरिझन बिटवीन द सिंक्रोनस मोटर अँड 3-phase इंडक्शन मोटर. सिंक्रोनस मोटरचं कन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि व्हेरी गुड. इंडक्शनचं झालं कन्स्ट्रक्शनचा पहिला पॉईंट. त्यानंतर रोटरचं काय? सर सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग आणि व्हेरी इंडक्शन गुड. मोटर स्टार्टिंग. व्हेरी गुड. सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग. त्याच्यानंतर रोटर 3-phase इंडक्शन मोटरचा जो रोटर आहे तो रोटर आपण त्या ठिकाणी परमनंटली शॉर्ट सर्किटेड केला असतो. प्लस सिंक्रोनस मोटर मध्ये आपण फील्ड वाइंडिंग त्या ठिकाणी रोटरवरती त्या ठिकाणी प्लेस केलेली त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. दोन्ही वाइंडिंगला किंवा दोन्ही मोटरला त्या ठिकाणी तुम्हाला थ्री फेज सप्लाय लागतो. पण सिंक्रोनस मोटरला अलॉंग विथ द 3-phase सप्लाय ऍडिशनल डीसी एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन रोटर वाइंडिंगला प्लेस करावं लागतं. त्यानंतर स्पीड आहे. सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी फुल सिंक्रोनस स्पीडलाच रन होते, अदरवाईज ती रन होत नाही. पण जी इंडक्शन मोटर आहे ती इंडक्शन मोटर लेस दॅन सिंक्रोनस स्पीड त्या ठिकाणी रन होत असते. पण इफेक्ट ऑफ लोडिंग वेन वी अप्लाय लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर स्पीड इज कॉन्स्टंट. ओके. जर ओव्हरलोड झाली तर ऑब्विसली ती स्टॉप होऊन जाते. पण जी इंडक्शन मोटर ज्यावेळेस स्पीड आपण ज्यावेळेस लोड आपण त्याच्यावर पुट करतो तर त्यावेळेस तिचा जो स्पीड आहे तो स्पीड त्या ठिकाणी डिक्रीज होतो. नेक्स्ट त्यातील पॉवर फॅक्टर ऑब्विसली इंडक्शन मोटरचा पॉवर फॅक्टर लॅगिंगच असतो, तो चेंज करत नाही आपण, चेंज होत नाही. पण 3-phase सिंक्रोनस मोटरचा जो पॉवर फॅक्टर आहे तर पॉवर फॅक्टर त्या ठिकाणी लिडिंग, लॅगिंग किंवा युनिटी कुठल्याही पॉवर फॅक्टरवरती ती रन होत असते. नेक्स्ट डॅम्पर वाइंडिंग त्या ठिकाणी किंवा फेज स्विंगिंग किंवा हंटिंग आहे. इंडक्शन मोटरमध्ये ते फार बघायला भेटत नाही. पण सिंक्रोनस मोटरमध्ये हंटिंग, त्याच्यानंतर फेज स्विंगिंग
हे बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटतं. सेल्फ स्टार्टिंगचा पॉईंट तुम्ही सांगितलं, सेल्फ स्टार्टने सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट आहे. त्यानंतर ऍप्लिकेशन इंडक्शन मोटर मला व्हेरियस काहींचे ड्राईव्ह आहे, ब्लोअर असेल, फॅन असेल, लेथ मशीन्स असतील, लिफ्टिंग मशीन असेल, क्रेन असेल, डिफरंट मशीन व्हॅरी करायला किंवा ऑपरेट करायला त्या ठिकाणी तुम्हाला 3 फेज इंडक्शन मोटर लागते. त्यानंतर सिंक्रोनस मोटर जी आहे तर ती पॉवर फॅक्टर इम्प्रुव्हमेंट करायला त्या ठिकाणी आपण यूज करत असतो. पॉवर फॅक्टर इम्प्रुव्हमेंट करायला आपण त्या ठिकाणी सिंक्रोनस मोटर आहे तर ती सिंक्रोनस मोटर त्या ठिकाणी आपण यूज करतो. तर हे झालं तुमचं कंपॅरिझन पॉईंट बिटवीन द सिंक्रोनस मोटर अँड द इंडक्शन मोटर, राईट. आता कॉस्ट एक मगाशी मी पॉईंट सांगितला, तर सिंक्रोनस मोटरची कॉस्ट ही जास्त आहे, पण इंडक्शन मोटरची कॉस्ट आहे तर कॉस्ट कमी, कारण की complicated construction synchronous motor. So cost of synchronous motor is obviously high than the induction motor, 3 phase induction motor.